اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہنیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ بچے. الحمدللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے جہاں پہ آنا جو ہے وہ قبول کرے. آمین. ٹائم نکالنا. آمین. شروع کرتے ہیں کلاس کو انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم. آمین ثم آمین یا اللہ مدد انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم نے کلاس نمبر 40 کا دوسرا پارٹ کرنا ہے. کچھ سلائیڈز رہ گئی تھی تو وہ ہم پہلے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کیا تھا، کیا ہم نے کیا تھا، پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا تھا جنی کہ کس کے بارے میں تھا جی؟ اللہ کے بارے میں. لعل تو لعل کا کیا مطلب ہے؟ شاید کے مطلب کیا ہے؟ امید ہے کہ شاید کے تاکہ تاکہ امید کے امید ہے کہ امید ہے کہ امید ہے کہ ہے نا، امید ہے کہ. تو یہ تین مطلب ہیں لعل کے. تو لعل کتنی بار آتا ہے نا قرآن میں؟ جی کتنے آیتوں کا ترجمہ ہم سیکھ جاتے ہیں اس کے ذریعے؟ 118 118 آیتوں کا ترجمہ ہم کرنا سیکھ جاتے ہیں جب ہم لعل کو یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم یاد بھی کر لیں اور رہ بھی جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بہن جو پڑھ رہی تھی وہی پڑھیں کیونکہ آپ نے مکمل نہیں کیا تھا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا نذیقنہم من العذاب الادنی لام کو لمبا نہیں کرتے. ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. اور البتہ ہم اسے ضرور بضرور عذاب دیں گے چھوٹا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ ہم انہیں ہم کا مطلب کیا ہے؟ اسے نہیں انہیں ہم انہیں ضرور بضرور عذاب دیں گے چھوٹا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ وہ لوٹ آئے. رجوع کریں نہ لوٹ آئے. وَلَقَدْ دَرَبْنَا اور ہم ضرور بے ضرور انہیں عذاب میں سے دیں گے کتنا ادنا چھوٹا ہاں جی دونی سوائے عذاب الاکبری بڑے کے
बड़े बड़े अजाब से के, लअल्लहुम यानी कि हम उन्हें छोटा अजाब देंगे, छोटे अजाब में पकड़ेंगे, बड़े अजाब आपसे के सिवाय। दून स्वाय होता है ना, दूनी, जी दूना जो होता है ना स्वाय होता है इसका मतलब। तो यानी कि दूना स्वाय तो फिर पहले, यानी बड़े अजाब से पहले उन्हें छोटा अजाब, जैसे नहीं हम कहते कि अल्लाह सुब्हान तआला क़यामत के दिन हम कहते हैं उसे अजाब देगा, है ना? जी जिसने जो कमाया हो उसे वो चखना पड़ेगा, है ना? तो ज ज कई दफा दुनिया में भी वो अजाब मिल जाता है ना, जो किया होता है उसका ना, तो वो छोटा अजाब होता है आखिरत के मुकाबले में। दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता, वो ज्यादा बड़ा अजाब है। तो ये समझने की बात है। एक तो इसका दूनी के सिवाय अगर लें ना आप, सिवाय के मायनों में लें तो आप कहते हैं कि अम, यानी कि बड़े अजाब के सिवाय छोटा अजाब चिखाएंगे, है ना? जी लेकिन अगर लें आप के दूना का मतलब लें कि पहले बड़े अजाब से पहले हम छोटा अजाब उन्हें चखाएंगे, छोटे अजाब में से, यानी थोड़ा अजाब उन्हें देंगे। तो इंशाल्लाह बच्ची ताला अच्छी एक तरह लिखा कब्र दे में प्लीज। हाँ जी ठीक है। हाँ अच्छा, ये देखें, वा और ला कद नु हम नुजीक, नुजीक का जायका से है, नुजीकन, तो नून और लाम इकट्ठा आ गया तो हम कहते हैं और हम जरूर बेजरूर, हम उन्हें मिना से, अल अजाबी अजाब से, अजाब में से हम कह सकते हैं, अल अदना छोटा, दूना सिवाय, अल अजाबी अजाब, अल अकबरी अकबर, अकबर जरी बड़े अजाब के पहले या सिवाय, लअल्लकुम ताकि वो, लअल्लहुम ताकि वो यरजीऊन लौटे, न? तो हम उन्हें छोटे अजाब में से मजा चखाएंगे, बड़े अजाब से पहले, शायद को वो लौटें। यानी कि छोटा सा पकड़ हुई तो शायद को वो अल्लाह ताला की बात मान ले, वापस आ जाए अल्लाह की तरफ, ठीक है? कई दफा होता है ना, कोई इंसान ने बहुत गुनाह किए और जब कुछ बड़ा गुनाह कर लिया और अल्लाह सुब्हान ताला ने उसे किसी बीमारी में या किसी चीज मुसीबत में फिर पकड़ा, है ना? तो फिर वो इंसान क्या करता है, कई दफा इंसान कहते हैं, "ओ अल्लाह, मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैं तेरी तरफ लौटता हूँ।" यानी कि मैं उस को छोड़ता हूँ। लेकिन कुछ इंसान होते हैं कि उनको छोटा बीमारी तकलीफ आए तो वो कभी नहीं लौटते, वो सोचते भी नहीं है कि मैंने कोई गुनाह किया है, और वो करते रहते हैं, तो फिर आगे फिर जाके बड़ा अजाब उन्हें चखना पड़ता है। कहाँ? अल्लाह के घर में तो चखना ही है ना? जी जी है ना? अल्लाह के घर में तो चखना ही है अजाब, वो जी तो कहीं नहीं माफ ना। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें अजाब चखाते हैं, अजाब का मजा चखाते रहते हैं इंसानों को। जब भी इंसान कोई ऐसी वैसी बात करे, ये कोई बड़ा खासकर बड़ा गुनाह हो जाए, तो अम, कई लोग जो है ना, अल्लाह ताला जिनको अपने करीब करना चाहता है ना, उनको छोटी सी गलती पर भी पकड़ता है अल्लाह। छोटी सी गलती पर भी अल्लाह पकड़ लेता है। क्यों? क्यों पकड़ता है अल्लाह छोटी गलती पर? किसी को बड़ी-बड़ी गलती के लिए भी खुली छुट्टी देता है अल्लाह, वजह क्या होती है? हुँ? क्योंकि अल्लाह तो चाहता है कि वो बंदा जी लौट जाए जैसे शायद। मेरे जैसे अल्लाह की अल्लाह तरफ पसंद लौट आए, करता मेरी है तरफ अल्लाह लौट को। आए। हाँ जी, हाँ जी मेरा बंदा हाँ जी, मेरी 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 तरफ 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 लौट लौट आए। आए। ही रहे, वो हाँ जी, गलत जो किया है उसके अप एंड डाउन हुई है, वो जल्दी से तौबा कर ले, है ना? हाँ जी, जी है ना?
تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے بڑے عذاب کے علاوہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، شاید کہ وہ لوٹیں یا لوٹ آئیں۔ تو اس بڑے عذاب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک منٹ میں بہن کو اندر کر لوں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے، یعنی کہ یہ بریکٹ میں کر کے کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ یہ بھی شاید کہ یہ باز آ جائیں تو اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ تو یہ آپ بریکٹ میں کر کے اگر لکھتے ہیں نا، اپنی باغیانہ، باغی یعنی جو انسان ہوتا ہے نا اللہ کا، جی تو اس روش سے وہ باز آ جائیں، اس حرکت سے باز آ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا عذاب جی آئے تو بہت سمجھنے کے ہے نا، تو اس کا دونی کا سوائے بھی آتا ہے، علاوہ بھی آتا ہے، پہلے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونا کا مطلب ہے، دونا کا لکھ دیں، بلکہ وہ اللہ کا تو آپ کر رہے ہیں لیکن دونا کا بھی ساتھ میں کر لیں۔ کیا ہے؟ سوائے سوائے بھی آتا ہے، سوائے، پہلے 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 مگر اور علاوہ۔ علاوہ سوائے، پہلے پہلے، یعنی اس کے مطلب اور بھی ہیں۔ دونا کے ہم، مطلب سوائے، نمبر 2 پہلے پہلے، نمبر 3 علاوہ علاوہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو پکڑیں، ہم دونوں تین بلکہ تینوں کے اس کو ڈال کے تو ہم اس سے آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جی ہم سوائے کریں تو تب بھی، پہلے کریں تو تب بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی کر دیا، سوائے بھی کر دیا ہے نا۔ جی تو بڑے عذاب کے علاوہ ہم انہیں دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ، کیونکہ یرجعون ہے نا، تو ہم نے جی پڑھا ہے کہ فعل مضارع ہے نا، جی شاید کہ وہ لوٹیں۔ تو یہ ابھی ترجمہ جو ہے یہ ماضی کا نہیں بلکہ حال اور مستقبل کا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب سمجھ آ گئی اس آیت کی؟ اس آیت کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ، جی اس کے اوپر جی میں نے ایسے ہی جی نہیں ٹائم لگایا آپ کو سمجھانے کے لیے، ہاں کیونکہ جی یہ آیت سمجھنے کے قابل ہے ہاں جی جی نہیں لکھ لیا ہاں جی ہے نا، لکھ لکھ لیا لیے میں اسے نے، ہاں اچھی جی طرح۔ لکھ لیا اور ہاں جی کیونکہ نوٹ کر لیا جب میں نے۔ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہم اس کو انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے یہ گناہ کیا، جی اس کی وجہ سے تیری پکڑ آئی ہے، تو لیکن ہم اپنی طرف ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا گناہ ہوا، کون سی ایسی غلطی ہوئی مجھ سے جس کی یہ مجھے پکڑ آئی ہے۔ پکڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں ہی وہ دے کے، کیونکہ انہیں آگے اجر اچھا دینا ہوتا ہے نا، تو ان کا دنیا میں ہی حساب کتاب جو ہے وہ جو کرتے ہیں ان کا وہ چکا دیا جاتا ہے نا، تاکہ آگے جا کے ان کو وہ مل سکے دنیا میں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہی ہم اپنی طرف ضرور دیکھیں، ہاں کوئی اتنا ہی کر رہا ہے تو اسے غلط سے روک ضرور دیا جائے، یعنی کہ پتا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا یا پہنچائے گی، جا کے یہ ہے دوسرے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جو یہ بات ہو رہی ہے جو کام ہو رہا ہے غلط ہے، تو آپ کو پتا ہے امر اور نواہی تو کرنی ہے نا، امر بالمعروف کرنا ہے نا، جی جی اچھائی کا حکم دینا ہے، تو نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، تو منکر سے روکنا ضروری ہے پھر، ہے نا، جی تو روک بھی دیا جائے کہ دیکھ کے یہ جو کام ہے اس کا نتیجہ برا ہے، دوسرے لوگ بھی تکلیف میں آئیں گے، تو نہ کریں تو بہتر ہے نا، یا رک جائیں، اس کام سے رک جائیں، آپ کا بھی بھلا اور دوسروں کا بھی بھلا۔ کئی دفعہ انسان اپنی تباہی ہی مچاتا ہے اپنے لیے ہی، دوسروں کا تو اس میں نہ ہی کوئی نقصان ہو، اپنے لیے ہی نقصان دے وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے
ताकि हम इस आयत पर भी पूरे उतरे कि हमें याद रहे कि अगर कोई गुनाह किया तो अल्लाह ताला बड़े अजाब से पहले दुनिया का भी छोटा छोटा अजाब छोटा जो है सा वो भी देते रहते हैं, लोगों को पकड़ते रहते हैं, किसी को मुसीबत में, किसी को कोई उसका प्यारा शीनकार, किसी को उसके यानी कि अम, सेहत में आजमा के, किसी तरह औलाद में आजमा के आजमाइश कर दी, बीवी बच्चों में आजमा के, शोहर और बीवी आपस में आजमाइश हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व ताला वो उनको देता है। तो अल्लाह करिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमें हर आजमाइश से महफूज रखे, आगे बढ़े। इंशाल्लाह इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया, लेकिन ये है कि समझने के काबिल आयात जो हैं उनको समझना चाहिए। वलकद वलकद दरबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरान मिन कुरआनी, कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। अच्छा जहाँ पे मिन कुल्ली में इक्फा था मिन ना, मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। ठीक है बात। हाँ तर्जुमा करें। और अलबत्ता तहकीक बयान किया हमने ये आप कुरान। पढ़े ना आगे तो पता चल हाँ जाएगा। जी, बयान किया हमने ये लोगों को इस कुरान में। अच्छा और अगर आप इसको एक एक के लिहाज से भी, लिन्नासी क्या मतलब है? लोगों के लिए लोगों के लिए लोगों के लिए। लीजिए। फी, फी फी का में मतलब? फी में हाजा ये हाँ हाँ, अल कुरानी कुरान में हम्म मेन से कुल्ली हर तरह हम्म, हाँ मसलन हाँ मिसाल हाँ हाँ, लअल्लहुम यतज़क्करून शायद के वो नसीहत पकड़ें, नसीहत हासिल करें जब पकड़े, नसीहत हासिल करें या पकड़ें। हाँ जी, या नसीहत पकड़े या हाँ नसीहत जी, हासिल करें। इसका बड़ी अच्छी तरह वाला कदल और अलबत्ता तहकीक बयान की हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल, यानी मिसालों में से हर तरह की मिसाल। तो इस कुरान में कुल्ली मसालिन हर तरह की मिसाल, शायद कि वो नसीहत हासिल करे, यानी कि इस कुरान में हर तरह की मिसाल मौजूद है, शायद कि वो क्या करे, नसीहत नसीहत पकड़े। पकड़ें। ठीक है, हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। किसी आयत का इसमें पता ना चला हो तो मुझे बताएं। सब ठीक है, आगे बढ़े जी। इंशाल्लाह। ठीक है, कौन बहन पढ़ेगी इसको? जी मैं पढ़ लूं। पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू फिर रब्बकुम। पढ़ें। या अय्युहन हम्म, थोड़ा सा बड़ा कर लो। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु या बुदू, अय्युहन नासु उबुदू रब्बक सु रब सु आइन को सु निकाले, सु सु बुदू, सुबुदू सुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तत्तकून। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। हम्म, अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वली वख्शौनी वख़शौनी वली उम वली वाली वली वली उतिम्मा। उतिम्मा उतिम्मा वली उतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम आपका तहतदून। आइन क्लियर आ अलैकुम, आ अलैकुम अलैकुम। अलैकुम वलअल्लकुम अगर तहतदून। आप अपना मुंह पूरा खोले ना, आ अब जैसे अलैकुम स्माइली मुंह होता है ऐसे आ खोलें, आ अलैकुम। अलैकुम हम्म, वलअल्लकुम तहतदून।
अल्लाह से जो जिन लोगों ने जुल्म किया उन तुम में से या उनमें से हुम मिनहुम उनमें से बस तुम ना हाँ पढ़े डरो उनसे, डरो मुझसे, ताकि मैं तुम्हें अब ताकि तिम्मा का मतलब होता है तमाम करना, ताकि मैं अपनी नेमत तमाम करूं तुम पर, ताकि तुम और ये ताकि तुम और ताकि तुम ये तहतदून ये हदायत पा जाओ, और शायद कि तुम हिदायत पा और जाओ। शायद कि तुम हदायत पाओ जब क्योंकि पा कई जाओ। जगह पे जैसा इनमें लाल्ला का मतलब हाँ जो जी, है, ताकि हाँ जी, इसमें से ताकि शायद जो शायद है तुम वो भी आएगा। ठीक जी है, शायद तुम हदायत पा जाओ। ठीक है। वलअल्लाकुम फिल क़सासी हयात वाला वालाकुम सॉरी वलकुम वालाकुम वलकुम फिल क़सासी हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम हयातुन या उलिल हयातुन अल्बाब। या वलकुम फिल क़सासी या हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम उलिल तत्तकून। उलिल अल्बाब। उलिल उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून। वलकुम फिल क़सासी और तुम्हारे लिए क़सास में जिंदगी है ऐ अक्ल वालो, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ठीक है क्या बाजी, मतलब है इसका? हाँ जी, तुम्हारे लिए क़सास में सभी को जिंदगी। समझ आ गई सभी को इस आयत की? बाजी नहीं थोड़ा सा कर दे, मुझे आपने खुद ही नहीं समझ आए। तुम्हारे बदला लिए ला क़सास का मतलब क़सास बदला है। हाँ जी, बदले बदला है। बदला क़सास कसास का मतलब बदला नहीं है। दैन होता है ना, दैन। वो जो दिया जाता है, किसी का नुकसान हो इसका जाए तो उसको भरा इसका वो जाता है जो ना। वही कत्ल वो होता जो है। कत्ल कोई नहीं वो करता है तो हैं? कत्ल के क़सास कत्ल का किसास कत्ल जब किसी का हो जाए, हाँ तो जी उसके बदले उसका में कत्ल उसका करते जो हैं। या करना चाहिए। कत्ल ना भी हो, जैसे किसी ने आंख फोड़ दी तो आंख में क्या है? कैश आंख की के उसका बदले आंख, नाक के के बदले बदले नाक, ना। कान के बदले हाँ जी, कान, अल्लाह ताला ने बता दिया है ना। हाँ जी जी, तो अगर वो किसी ने उसकी आंख फोड़ दी तो वो आंख दोबारा उसी की आंख जिसकी फोड़ी है, वो अगर चाहे तो उसकी आंख फोड़ दे जिसने फोड़ी है। ठीक है, जी, ये हो गया उसका बदला। जी, वो बदला ले सकता है लेकिन उतना ही लेगा, बदला जि- उतना ही कहलाएगा जितना उसने नुकसान उसने किया था नुकसान उसका। किया। जी, हाँ जी अगर उसने जी, ज्यादा बढ़कर कर दिया तो जुल्म हो गया उसके ऊपर, वो जी, जालिम हो जी, गया, फिर मजलूम से जालिम हो गया। लेकिन अगर वो कहे कि ठीक है, अब मेरा जो कुछ होना था हो गया, या फिर वो जो जिसकी आंख फोड़ी है वो कहे ठीक है, मैं आंख तो नहीं आपकी फोड़ता लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए, हाँ मेरा जी, नुकसान हुआ है, मेरी आंख चली गई, मुझे इतना किसास चाहिए इसका, तो वो है किसास। ठीक है, या फिर किसी का कत्ल हो गया। कत्ल कैसा कैसा कत्ल जिसका किसास होता है? जो नो ना मुतअम्मिदन, हक। नो मुतअम्मिदन, मुतअम्मिदन नहीं, ये नहीं आता इसमें। कौन सा आएगा? किस कत्ल का किसास होता है? आपने सूरत बकरा पढ़ हाँ रखी जी है। सूरत बकरा में पढ़ा कत- है हाँ जी। कत्ल का कत्ल कौन से क- कत्ल का? जो जो गलती से हो जाए, हाँ हाँ जी अच्छा, जो गलती से हो जाए, जैसे हाँ जी निशाना लगाया था जानवर को, जी निशाना लग लाके गया हाँ इंसान को, हाँ जी है जी, ना। जो तो वो जानबूझ कर किया जाए उसका कत्ल, नहीं। हाँ जी वो कत्ल बाजी क्या है? कत्ले खता, कत्ले खता जी, का। कत्ले खता का, है हाँ ना, कत्ले खता का हाँ जी ये सही है। गलती से जो हो जाए। ठीक है, गलती से हाँ जी लेकिन जो कत्ल मुतअम्मिदन अल्लाह ताला कहते हैं कि इरादे से कत्ल करे, आमद करे, उसका इरादा करे कि मैंने इसे कत्ल करना है, उसकी सजा क्या है? कातिल की सजा क्या है?
उस कत्ल की कत्ल जो क- वो कत्ल मुतअम्मिदन करे। कत्ल ही कत्ल हो कत्ल की कत्ल बदल ही सजा होगा। कत्ल के बदल कत- बदले कत्ल। कातिल की उसकी सजा जहन्नम अल्लाह ताला जहन्नम। कहते हैं, हाँ जहन्नम है। तो उसको कत्ल कातिल जो है उसको मकतूल के वारिस कत्ल कर सकते हैं बदले में, ठीक है। लेकिन मकतूल के वारिस ये कहें कि नहीं हम बदला ले लेते हैं, जी मैं मुतअम्मिदन की नहीं, मैं कत्ल खता की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कत्ल खता में वारिस कहें कि ठीक है गलती से हो गया, तो आप हमें इतना बदला दे दें तो हम आपको माफ कर देंगे। तो आपको पता है कसास की कीमत कितनी है? एक कत्ल के कसास की कितनी कीमत है? पता नहीं सिस्टर 100 ऊंट। जी हाँ जी। 100 ऊंट या 100 ऊंट के बराबर कीमत रकम, रकम हाँ जी। बहुत ज्यादा बन जाएगी ना अब इस जी जमाने में। तो कत्ल कितने हो रहे हैं? बहुत आजकल तो कितना कसास दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं क्या सिस्टर दिया जा रहा है कसास? कोई नहीं दिया जा रहा सिस्टर जी यही तो बिगाड़ की वजह है। अब बिगाड़ शुरू ही उस वक्त होता है, फसाद अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन में फसाद मत फैलाओ। हम्म? तो जब जमीन में नाहक कत्ल होंगे, कत्लो गारत आम हो जाएगी, तो क्या ये फसाद नहीं है? साथ है है ना? सिस्टर जी फसाद के ऊपर फसाद है। तो आज तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि किसी मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकते, किसी जी मुसलमान को मुसलमान कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन आज वो भी हो रहा है जी कत्ल करके वो सरेआम फिर रहे हैं। जी ना। कोई कातिल जो है पूछने वो वाला ही नहीं है। गलियों में खुले फिर रहे हैं, कोई हाथ जी नहीं डाल सकता उनके ऊपर। जी 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 उनको कोई सभी पूछ को ही नहीं पता रहा होता सकता। है, सभी को पता होता है कि इसने कत्ल किया है, जी जी सिस्टर लेकिन कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। जी क्यों? नहीं क्योंकि अंधा राज है आज, अंधा जी अंधा राज है आज। हर कोई डरता है बड़े से, जी लोगों से डरते हैं, अल्लाह से डरना छोड़ दिया हुआ है। जिस वजह से क्योंकि जी लोगों का डर है, लोग मार देंगे, कत्ल कर देंगे, किसी ने बता दिया, किसी ने हाँ में हाँ मिला दी, या किसी ने ये कह दिया कि मैंने देखा इसे कत्ल करते, तो वो तो अब मुझे मार वो तो डालेंगे। गया। हाँ जी वो तो गया। वो तो तो गया। ये है ना। उसको तो जिंदा क्या दिन के वक्त ही उठा लिया जाता है, जी दिन दिहाड़ी, खासकर ये इस मुल्क कोई में, नहीं कुछ कह सकता। हाँ जी सिस्टर आजकल है ना। पाकिस्तान में तो अपने माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं तो हाँ जी दूसरों को बस क्या यही करना है, यही है ना, क्योंकि माँ बाप की भी वैल्यू नहीं रही ना। जी नहीं रही सिस्टर दौलत की वैल्यू हो गई है, हाँ जी इज्जत और तकब्बर की वैल्यू हो गई है। जी जी दौलत धक्के की हो ने तो अंधा कर दिया है लोगों जी को, अंधा कर दिया है। हिर्स हिर्स बहुत सा हिर्स 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 ने मार डाला उम्मत मुसलमान को, जी जिस वजह से ये है। आगे इंशाल्लाह पढ़े, वरना हम वला इसी में रह जाएंगे खो के। वला वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुम फत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून लअल्लकुम, लअल्लकुम तशकुरून वलक़द नसरकुम वलक़द और अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मदद की तुम्हारी बदर में हम्म। व अंतुम और जब तुम थे कमजोर अब ये बी का मायने क्या आया है? क्या किया आपने बी का मायने? बेबदरी बदर में बदर में। तो हाँ वह जी बदर के साथ हो सकता है, नहीं बदर में ही हो सकता है। हाँ जी बदर में हो बदर में सकता ही है, हो लेकिन सकता है हाँ जी बदर के साथ आप करेंगे तो कैसा लगेगा? हज नहीं फिर वो तो सही सही नहीं, नहीं मैं नहीं होगा लगेगा। ना सेंस हाँ जी बनेगा ना, क्योंकि हमारी जी उर्दू जो है तो हाँ कमजोर जी जुबान है। जी तो हम बदर में इसका, तो और इसका जिसका आपने तर्जुमा, किया ना कि साथ 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 लेकर आया साथ लाया हाँ ना हाँ जी जी हाँ ये भी था ना हाँ जी ठीक है। तो हमने ये कितना, कौन सा मायने हमने पढ़ा इसका मायने का, में है ना, कि में। में अब हाँ जी इसमें में आ गया है हाँ ना। जी जी हमने साथ इसका मायने पढ़ा, हाँ जी जी है ना,
को सात, भी हाँ पढ़ा जी, था, सात, हाँ जी, सात में मैंने पढ़ा बताया था, ना हाँ जी, 17 मायनी हाँ है जी, इसके। जी जी तो ये आप आज आपने में भी पढ़ लिया है ना, जी, बदर जी में बदर में, है ना, ठीक और है। तुम थे कमजोर, बस तुम डरो अल्लाह से ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ, ठीक। ताकि तुम, ठीक है बाजी, ताकि तुम क्या करो, शुक्र शुक्र ताकि शुक्रगुजार हो, शायद के तुम शुक्र करो, या ताकि तुम शुक्र करो, शुक्र करो, है ना, हाँ जी, शायद कि तुम शुक्र करो, शुक्र करो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हाँ पहले जी, भी तुम्हारी मदद की है, हाँ जी, जबकि जी तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम उनका मुकाबला कर सकते ना। जी तो उस वक्त मदद की, तो आप भी मदद अल्लाह ताला करेगा, है ना। बाजी। जब ये जंग खंदक हुई थी तब उसका उसका उस वक्त जंगे था। खंदक नहीं, ये बदर पहली जंग थी हाँ ना जी, जंगे उन्होंने। बदर नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा कि जहाँ अल्लाह ने मदद की थी बदर में तुम्हारी जान, तो हाँ जी ठीक है बाजी, सॉरी, हाँ जी, है ना। समझ गई मैं, हाँ जी, हम्म, कि जब जा तुम इतने कमजोर थे, वीक हाँ जी, थे, जब तुम्हारे पास साजो सामान भी नहीं था, जब जी तुम्हारे पास कोई ताकत भी नहीं थी, मर्दाना ताकत, यानी मर्द भी जी, इतने लड़ने वाले नहीं थे, तो अल्लाह ने तब भी मदद तुम्हारी की थी। और हाँ जी, अल्लाह यानी कि वत्तकुल्लाह, और सॉरी फत्तकुल्लाह डरो, लअल्लकुम और तशकुरून, यानी कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। हाँ जी, अपनी ताकत हम, बहुत ज्यादा ताकत पर कि अब हम ज्यादा लोग हैं तो हम जीत जाएंगे, मत ये सोचो। जी हम्म, ये अल्लाह सुब्हाना ताला क्योंकि जाहिर है कि इसमें भी है, और अलबत्ता तहकीक हाँ मदद जी, की तुम्हारी अल्लाह ने बदर में, बदर में हालांकि तुम कमजोर थे। कमजोर थे, पास हाँ जी, डरो अल्लाह से ताकि तुम शुक्र अदा करो। जा आखिर इससे पहले अगर हम इसका तर्जुमा किसी और मायने में लें ना, हाँ आखिर जी, आप इससे पहले अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, हाँ जी, बदर कहाँ, में, बदर में। जी, बदर में मदद कर चुका है अल्लाह, हाँ जी, हालांकि हाँ जी, उस वक्त तुम जी बहुत कमजोर थे, कमजोर लिहाजा थे, तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद हाँ है जी, कि तो अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। तो बनोगे, जहाँ हाँ पे जी, शुक्रगुजार बनोगे, यानी कि अल्लाह ये नेमत भी देगा, तो अल्लाह उम्मीद करता है कि तुम शुक्रगुजार बनो ना। जी बाजी, सुबह उम्मीद है कि है अभी ना तर्जमा इसका, जी हाँ जी, ना, हाँ जी, उम्मीद है कि तुम उम्मीद है कि हाँ शुक्रगुजार जी, बनो ना। इसका भी हाँ जी 3 मतलब है ना इसके, हाँ जी। ठीक है, आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुर रिबा, आमानू आमनु ला ताकुलुर रिबा अदआफम मुदाइफातम वत्तकुल्लाहा मुदाआफत, मुदाआफातम वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफलिहून। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना खाओ सूद बढ़ा चढ़ाकर और बढ़ता चढ़ता। बढ़ता चढ़ता, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। हम्म, सूद बढ़ता चढ़ता का क्या मतलब है। बाकी वो वो कभी ज्यादा कभी ज्यादा बहुत कभी थोड़ा, कभी थोड़ा दुगना ज्यादा, चुगना, हाँ जी, कभी कम कभी कभी, ज्यादा, हम कहते हैं ना हाँ कि जी, इतना रेट है बैंक का अब, हाँ जी जी, हाँ जी, सूद का रेट ये है, जी सूद है, हाँ जी, 7% है, सूद 10% है, जी, सूद अब घट के इतने परसेंट हो गया, जैसे कोरोना में कहते थे 1% है, जी, बैंक का सूद अब 1% है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी कटौती दी थी लोगों को। तो जी, ये होता है बढ़ता चढ़ता, ठीक है। वो कभी बढ़ा देते हैं भाव, कभी चढ़ाते हैं। तो जब किसी बैंक से भी मुनाफा ऐसा मिल रहा हो, किसी अकाउंट के ऊपर जो बढ़ता चढ़ता हो, तो उससे परहेज किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो जी इस्लामिक बैंक है, वो कहते हैं कि जैसे अगर नुकसान होगा तो आपका भी, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं ना, तजारत करते हैं, जी तो तजारत में जो आपने पैसा हिस्सेदारी डाली होती है, उस तजारत में नुकसान भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है। लेकिन ये जो बैंक में आम तौर पर सूद का होता है ना कारोबार, उसमें आपको जितना उन्होंने फिक्स कहा होता है ना कि इतना देना है, वो इतना ही देंगे।
کیونکہ انہوں نے بھی وہ اتنا جتنا لینا ہے وہ اس حساب سے، چاہے وہ سود بڑھا دیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لوگوں کے لیے سود بڑھا دیں، لینے والوں سے لیں زیادہ، لیکن آپ کی رقم کے اوپر آپ کو جتنا انہوں نے فکس کیا ہوگا اتنا ہی دیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں سے وہ بڑھتا چڑھتا لیں گے لیکن آپ کو فکس اماؤنٹ دیں گے۔ لیکن جو اسلامک بینک ہے اگر وہ واقعی اسلامک ہو تو پھر کیا ہو، اگر واقعی وہ تجارت کرتے ہوں، مال کو، لوگوں کے مال کو تجارت میں لگاتے ہوں، تو پھر وہ کبھی آپ کو پتا ہے تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے نا، جی تو وہ پھر اگر نفع ہوگا تو سبھی کو بانٹتے ہیں، اگر نقصان ہوگا تو تب بھی سبھی کو بانٹتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی یہ اس کا فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ واہ واحفظوا واحفظوا ایمانکم لعلکم ایمانکم، اس کو گڑبڑ کر دیا آپ نے زبر زیر پیش میں تو گڑبڑ ہو جائے گی اس کی، واحفظوا مطلب بدل جائے گا۔ ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ واحفظوا، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی باتیں، جو اپنے ایمان کی، ہوں، نہیں، قسم ایمانہ جو ہے اس قسموں کی حفاظت کے اپنی لیے ہے۔ حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا ہے، کھول کر واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی آیات میں، آیات میں، تاکہ تم شکر، آیات میں، سوری بچی، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن کے آیات میں، آیات میں، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یا شکر کرو، ٹھیک ہے، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات میں، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، ٹھیک ہے باجی، باجی ٹھیک ہے، ان کی بات ہے پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی باجی میں کی، لگتا ہے باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی، وہ چلے گئی، اب بات چلی گئی نا پچھلی، چلو ہاں سب دیکھا کچھ چلا گیا، ہاں بند ہو جی گیا، ہو جائے اب وہ دوبارہ کریں گی جو ہے نا۔ چلو، پاکستان سے یہی مشکل ہوتی ہے نا بار بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام حضرت ورحمۃ خواہ اللہ ہوں میں وبرکاتہ۔ کنیکشن ٹوٹ گیا تھا، ہاں مجھے جی پتہ بچی نہیں پتہ چلا، چل گیا تھا پتہ ہمیں، چل گیا تھا ہمیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ اب سیٹ کرتی ہوں اس کو، کھولتی ہوں آپ کے لیے PDF اور اچھا شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو کھل گئی کہ نہیں نہیں؟ باجی، نہیں ابھی نہیں بس، تو مجھے دوبارہ شیئر کرنی پڑے گی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ عادت نہیں ہے نا اس کی طرف دیکھنے کی، تو وہ میں بات کر رہی ہوں، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے، تو میں باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، سسٹر ہم آپ کو آوازیں دے رہے تھے، باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی، باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اب الحمدللہ، ہاں تو جی جب میں باجی، نے نوٹس کیا تو وہ سب کو چلا گیا ہوا تھا نا، ہاں جی، تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ، تھوڑا مجھے سا یہ بڑا بھی اب کرنا، دھیان نہ پڑا رکھے انشاءاللہ، پھر بھی الحمدللہ اللہ کا میں شکر الحمدللہ، ادا ہاں جی، کرتی ہوں، ہاں جی، کیونکہ ابھی واہ میں گھر میں بیٹھ واہ انٹرنیٹ واہ، وغیرہ سب کچھ ہے، ہاں جی، وَهَذَا لیکن كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا، اور یہ کتاب نازل کی ہم نے اس پر، بہاد الکتابن، یہ ایک کتاب ہے اور یہ یہ ایک ایک کتاب ہے، کتاب ہے، اور یہ ایک کتاب ہے نازل کی ہم نے اس پر، ان پر، انزلناہ، نازل کیا اس سے ہم نے، نازل کیا اسے ہم نے، مبارکن، مبارک، اچھا، یہ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم مبارک نے، کتاب ہے، آپ لے سکتے ہیں، اچھا کیونکہ یہ دیکھیں جی، ہاں جی، کتابن، نہ غور سے دیکھیں، جی، اس کا لنک ہے کتابن اور مبارکن، ہاں جی،
یہ دونوں سیم दोनों ہیں، ٹھیک अच्छा ہے. जी انزلناہو فاتبعوہ، یہ دونوں سیم ہیں. अच्छा जी ان کا لنک اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو اس अच्छा طرح जी جا जी رہا ہے. تو اور یہ کتابن، ایک مبارک کتاب ہے ہاں اس ہاں طرح جی آئے گا. اور یہ ایک مبارک کتاب ہے اسے نازل کیا ہم نے فتابعوہ تاکہ تم فا فا پس تم پس ہوں، پس فتابعوہ پس بجی بس تم پس تم اتباع کرو اتباع اس کرو کی. ہاں جی کس پس کی تم بلا؟ اس کتاب کی. کتاب کی ہاں جی ہوں، پس تم اتباع کرو اس کی اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ٹھیک ہے باجی ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمد انشاء اللہ تعالی. تو اس کی سمجھ کیا آئی؟ باجی جو اللہ وہ یہ آیتیں قرآن پاک بہت سمجھنے کے قابل ہیں ساری ہی، جی جی باجی ہاں جی ہیں کہ نہیں؟ چن جی چن کے جی اللہ ہاں تعالیٰ جی دے رہے جی ہیں باجی ہمیں. ہاں جی تو کیا جی سمجھائی؟ جی، جے قرآن ایک پاک مبارک اور جے ایک مبارک کتاب ہے، ہاں جی نازل کیا ہم نے اسے. سے یعنی ہاں کہ جی جو وہ کہتے تھے نا مکے کے لوگ کہ اسے کوئی اور سکھا جاتا ہے آ کے، جی کبھی شیطان اسے بتا ہوں جاتا ہے، شیطان سکھا جاتا ہے، کبھی کسی کے غلام کی کہہ رہے تھے کہ وہ دے جاتا ہے. تو جادوگر اللہ تعالیٰ جادوگر فرماتے ہیں، جادوگر جادوگر سکھا ہاں جاتے ہیں جس کو ہاں جو تو جادو اللہ کرتے تعالیٰ ہیں ہاں جی فرماتے ہیں یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے جی ہم نے نازل نازل کیا کیا ہے. ہاں جی ہم نے نازل کیا ہاں جی یعنی کہ ایسے نہیں ہے، کسی اور جی نے نہیں سکھایا، ہم نے جی نازل ہم نے کیا نازل اسے. کیا اسے ہاں جی یہ ایک مبارک کتاب ہے ہاں اسے نازل کیا ہم نے اسے اسے بس تم اتباع کرو اس کی اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کا دوسرا مطلب لے. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ہاں جی ایک برکت والی کتاب، برکت والی پس کتاب تم اس کی پیروی ہاں جی کرو اور پیروی کی روش اختیار کرو. یعنی اس ہاں کی جی پیروی کرو. پیروی کرو ہاں جی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پیروی کی تقوی کی ہاں جی روش اختیار کرو یا تقوی اختیار کرو حاصل کرو، اختیار کرو، تاکہ تم تو پر رحم کیا جائے. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ جنی کے دور نہیں ہے یہ بات ہاں کہ جی تم ہاں پر پہ جی رحم کیا جائے، رحم ہے نا. کیا جائے جنی کہ اس کے اردو میں مطلب اور بھی بن سکتے ہیں، جی جس جی طرح جی سے بھی آپ سینٹینس لیں گے جی اس کے لحاظ سے، لیکن عربی نہیں بگڑنا چاہیے، عربی کا ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی ہاں جی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. تو یہ ترحمون جو ہے تم رحم کیے جاؤ، جی تم رحم کیے جاؤ ہاں جی تم رحم کیے تم جاؤ. رحم کیے اب یہ کون ہے سا فیل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، تم جو بھی رحم بہنیں کیے بتا جاؤ سکتی ہیں. ترحمون، تم رحم کیے جاؤ یہ ہوں، فعل پہلے اس کو دیکھے کیا چیز ہے، تا ہے، ہاں جی آتا ان میں سے فعل تم مجہور مدارے نہیں ہے باجی، فعل مدار مضارع مجہول ہے نا. ہاں مجہور جی ہاں جی فعل ہاں مدارے جی مجہور. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس میں 38 کلاس میں تھا نا جو فعل مدار مجہول ہے، جی تو یہ ہاں ہم نے کیا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں جی تو ترحمون تاکہ ترحم تم رحم کیے رحم جاؤ یا کیے تم جاؤ پر رحم کیا کیا جائے، ہے نا. ہاں جی لیکن رحم کرنے والے کا نام نہیں آیا، نام نہیں ہے جی ہاں ہے جی نا، وہ جی غائب ہے. جی فاعل غائب ہے نا جہاں فائل پہ. کا وقت جی ہاں جی فعل ہوا ہے، ہاں جی مفعول ہے جس ہاں پر جی ہو رہا ہے، جس پر ہو رہا لیکن ہے ہاں جی فاعل غائب ہے. فائل تو کا ہم ہاں کہیں جی گے فعل مضارع مدارے مجہول، مجہور. مجہول فعل مضارع مجہول اس کو کہیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ آگے ہم بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک سلائیڈ الحمدللہ ہماری رہ گئی ہے، جی تو آگے کوئی کریں گے ہوں آگے کریں ایک گے تو پتہ میں چلے گا کتنے. ہاں جی وہ میں 1 منٹ میں کرنے لگی ہوں آگے، کیونکہ تھوڑا سا نا وہ پھر یہ ہے، دیکھتے ہیں شاید 2 ہوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کون بہن آگے پڑھے گی؟ کس باجی پیچھے رہ گئی ایک رہ گئی ہے. ہاں جی ایک کون سی؟ جے جے والی اچھا اچھا جے والی جے ہاں رہ جی گئی ہے. ہاں ٹھیک جی ہے. آبدہ بہن آپ پڑھیں اسے. جی سسٹر.
فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك تخرج الموتى نخ لعلكم نخ نخرج. ہاں سوری سسٹر مجھے بڑا کر لوں بڑا کر دوں تھوڑا سا سسٹر میں خود ہی کر لیتی ہوں. ہاں جی کئی دفعہ نخرج میں بڑا کرتی ہوں تو ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے سسٹر میں میری. نے کر لیا بڑا نا. ہاں جی ٹھیک كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ہاں. پس نکالے اپنے آئین کو ہلکا کریں. لعل بریک لفظ ہے نا, بریک حرف ہے. لعل اگر آپ لعل کریں گے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے. سسٹر بریک کرتی تو نکلتا نہیں پھر موٹا. اچھا نہیں, آپ ایسا کریں, اپنا منہ سمائلی کریں. لعلکم, سسٹر کرتی کوشش تو پوری کرتی ہوں. کیونکہ نہیں جب آپ لعلکم کہتے ہیں تو عام طور پہ جیسے ہمارا منہ ہوتا ہے بالکل ایسے آپ کرتے ہیں. ہاں اس وجہ سے یہ موٹا ہوتا ہے, تو یہ موٹا حرف نہیں ہے. ہاں جتنی موٹا رکھنی ہے تو بریک سسٹر وہ نکالنے کے چکر میں پھر ایسے ٹھیک ہوتا ہے. اسے مطلب غور و فکر سے نا اس کو ہاں جی ٹھیک کریں کہ یہ موٹا نہ ہو, کیونکہ لعل کریں گے تو لام آگے والا بھی لام موٹا بھی ہو جائے موٹا گا. ہو جاتا نا. ہاں جی ہاں تو جی یہ دونوں چیزیں دونوں حروف موٹے نہیں ہیں, ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی. فاخرجنا پس ہم نے نکالا. سسٹر ٹھیک ہے, آگے پڑھے پورا. کل اسمرات ہم نے نکالے ساتھ اس کے ہر طرح کے پھل. کلی ہر طرح نہیں, کے بھی بھی ساتھ اس کے سسٹر اس سے. اس سے. ہاں. اچھا فاخرجنا پس نکالے ہم نے بھی اس سے من کلی کل ثمرات ہر طرح کے پھل. ہر طرح کے پھلوں میں سے. ہر طرح کے پھلوں میں سے. ہوں یعنی اس میں سے ہر طرح کے پھل نکالے. اگر آپ ایک ترجمہ کریں گے ہاں ایک جی طرح کے لحاظ سے, تو دوسرا کیا ہے, دوسرا کیا کریں گے, کیسے کریں گے ترجمہ, کیونکہ ہماری اردو جو ہے دو طرح سے ہو گیا, ہاں ہو جی سکتا ہے ترجمہ. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ پس نکالا ہم نے اس میں سے اس میں سے ہر طرح کے پھلوں میں سے. یا ہر طرح کے پھل. اچھا جی ہر طرح کے ٹھیک پھل. ہے, ہر طرح کے پھل. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر جیسے بھی سورۃ الاعراف ہے, الحمدللہ کئی کا جن کا بتایا ہوتا ہے کہ کون سی آیت ہے, کون سا ہے ہاں جی سسٹر وہ تو سورت, پتہ تو چل جاتا جب ہم پڑھتے ہیں نا, پتہ چل جاتا کہ یہ ہم نے پڑھا ہے. جو پڑھا ہے نا. سورۃ بقرہ تو آپ پڑھ چکے, اب آل عمران کا ٹیسٹ کب دینا ہے, مجھے یاد آیا. جب آپ کہیں گے سسٹر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں بیٹھتی ہوں, بناتی ہوں اس کو انشاءاللہ. جی بنایا تو میرا گھر پہ ہے, لیکن یہ ہے اب میں بناتی ہوں اس کو. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. پاکستان سے بیٹھے بیٹھے لے لیں گے ہمارا ٹیسٹ. میں بنا کے آپ کو بھیج دوں گی نا, آپ مجھے بھیج دیں اور میں پھر بس ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی, ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ جب تک میں واپس آؤں گی تب تک تو آپ کی سورۃ النساء بھی ہو جائے گی, ہاں جی پھر آپ دو صورتوں کا ٹیسٹ نہیں دے ہاں جی, سکیں گے چلو نا. ٹھیک ہے باجی, کر دیں آپ. ہاں جی ہاں, ہم کوشش کریں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی میں لے لوں آپ لوگوں کا ٹیسٹ, تاکہ باجی یہ پورا سورت ہو جائے. بقرہ طرح اسی طرح کا ہوگا. اسی طرح کا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے ملتا باجی. جلتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو انشاءاللہ. تو کیا ہے کہ اسی یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے نا لمبی آیت ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اس کا آخری ٹکڑا آیت کا لیا گیا ہے, جس کا جہاں پہ کیونکہ لعل کے لیے لیا گیا ہے, ورنہ یہ آیت کافی لمبی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو خوشخبری بنانے والی رحمت اپنی کے ساتھ بھیجی, اور یعنی کہ وہ سب کچھ جو ہوائیں اٹھاتی ہیں, بادل, وہ سب کچھ کر کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مردہ زمین میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس یعنی کہ مردہ زمین کی طرف بھیجا ان بادلوں کو, جب وہ اٹھے بھاری ہوئے تو ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف بھیجا, اور مردہ زمین میں سے جب ہم نے یعنی وہ پانی پڑا اس کے اوپر, تو پھر ہم نے اس میں سے یعنی اس مردہ زمین میں سے ہم نے ہر طرح کے پھل نکالے. ٹھیک ہے, جہاں ہر طرح کے پھلوں میں سے نکالے. تو آگے ہے کذالک, اسی طرح ہم نکالیں گے مردہ کو, مردوں کو, مردوں کو, لعلکم تاکہ تم تذکرون, تم نصیحت حاصل کرو. تو اب یہ مردہ زمین سے پھل نکلے, پودے نکلے,
جی खेतियां निकली। तो जिस तरह हमें पता है ना कि इसी जो आयत है ना, ये टुकड़ा आयत का, जी इससे कहते हैं ना कि भी जैसे पौधे उगते हैं तो एक शूट निकलती है ना, हाँ तो जी जमीन जी फाड़ के निकलता है ना पौधा हाँ भी। जी बिल्कुल हाँ जी जी तो दरख्त का भी जब उगता है तो वो एक शूट सी जमीन निकलती फाड़ पहले के हाँ जी निकलती है बाहर, है ना, किस हाँ तरह जी उसके आसपास की जमीन फटी होती है ना। हाँ तो जी इसी तरह जब मुर्दे जमीन से कहते हैं उगेंगे पौधों की तरह, अच्छा मुर्दे जैसे ना जमीन से ऐसा होगा कि यानी जमीन भी फटती है ना, तो हाँ मुर्दे भी जी जब जमीन फटेगी और मुर्दे ऐसे जैसे कि वो बाहर निकल रहे होंगे, जिस तरह के फटती है जमीन और जो शूट निकलती है ना, जी तो इंसान भी इसी तरह फटेगी जमीन और बाहर निकल आएंगे हम्म, एकदम। जमीन फटेगी हाँ और वो अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल हाँ आएंगे। तो अल्लाह ताला मिसाल दे के मुर्दा जमीन की बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते थे मुशरिकीन मक्का कि हमने कैसे अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा, हमारी तो सोच से भी बाहर है। हम जी सोच नहीं सकते जे इन बुरबुरी हड्डियों को। वो ओके अबू जहल ने क्या किया था, इतनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ऐसे बुरबुरी हड्डियां लिए हुए तो ऐसे कर हाँ रहा था, बोल रहा था, अपने जी हाथों में मसल रहा था उनको, वो नीचे गिर रहे थे जी जर्रात उनके। तो कहता कि आप कहते हैं कि ये जिंदा ऐसे यानी कि उस अंदाज में हाँ जी आप कहते हैं कि ये हड्डियां हम्म, ये हड्डियां दोबारा जिंदा होंगी, हाँ जी इन इंसानों को दोबारा इन हड्डियों को जोड़कर जिंदा किया जाएगा। यानी इस तंज के हाँ जी अंदाज में वो बोल रहा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि हम यकीन नहीं करते, जी गलत बात आप करते हैं कि ये हड्डियां भी कभी जुड़ेंगी और दोबारा जिंदा होंगी। यानी कि हाँ जमीन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुर्दा जमीन में से हमने दरख्त पहाड़ सॉरी दरख्त निकाल दिए, फल पौधे निकाल निकाल दिया दिए, हाँ तो जी हर तरह के फल निकाल दिए। तो इसी तरह हम मुर्दों को भी मुर्दा निकाल देंगे। यानी जिंदा हमारे लिए क्या मुश्किल बात है? हम्म, आगे इंशाल्लाह। हम्म। वकज़ालिक नुफ़द्दिलुल आया मुफस्सी स्वाद है। अच्छा स्वाद है सिस्टर नजर ही नहीं आ रहा आज पता नहीं क्या वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन और इसी तरह हम बयान करते हैं आयात को मुफस्सिल खोल कर, खोल कर बयान कर तफसील से है ना, इसका जी तफसील से मुफस्सिल। हाँ जी हम कहते मुफस्सिल हैं कुछ मुफस्सिल आयात हैं, हाँ जी ठीक है, वो तो वो ठीक है। और ताकि वो सब वापस लौटे लअल्लहुम ताकि वो शायद के जे हाँ जी ताकि वो या शायद कि वो वापस लौटे हुँ, जालिका शायद जी सिस्टर शायद ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी जालिका मसलुल कौमिल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम फ़क़्सुसिल स्वाद साद कितने स्वाद हैं यहाँ पे? सिस्टर दो 2 सा फ़क़्सुसिल 4 हैं, 4 दो साद हैं और पहले च में 2 दो क़ाफ़ हैं। एंड हाँ, दूसरे में हाँ जी फ़क़ फ़क़ जब क़लक़ला होगा ना, फ़क़ हाँ जी फ़क़्सुसिल क़सस फ़क़्सुसिल क़सस। क़सस हुँ। हाँ जी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो क़सस लअल्लहुम लअल्लहुम यतफ़क्करून। हाँ जी ज़ालिका ये मिसाल है उस कौम की जिसने जुटलाया हुँ, हुँ। हमारी आयत को जिन्होंने जटलाया जे जमा में है, अच्छा जिन्होंने जुटला क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाव अलिफ जमा की अलामत है ना। जी हाँ जी हाँ जी तो अल्लाज़ी आना था अगर एक होता जी तो कौम में एक फर्द नहीं होता। अच्छा जी पता है ना आपको हाँ जी कि बिल्कुल कौम तो ज़्यादा अफ़राद से मिल के हाँ जी बनती है ना। हाँ जी जिन्होंने जुटलाया हमारी आयत को हुँ, बस हुँ, बयान करें किस्सा ताकि वो गौर व फिक्र करें हुँ, ठीक है।
ہاں جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے پس غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا عربی لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ عربی با کے نیچے زیر ہے، بیا نہیں ہے، عربیًا ہے نا سسٹر، عربی لعلکم نہیں عربی یہ عربین آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ جب بھی تنوین آئے گی جی تو تنوین کے بعد اگر لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عربی لعلکم، اللہ کو اچھا بی اللہ بی اللہ، ہے نا، ہاں تو جی یا جو ہے لام سے جا کے مل لام جائے سے گی، جب مل بے شک ادغام آپ ہو جائے شد نہ دیکھیں گے تو گا، ادغام ہو جائے گا نا، ہاں جی ادغام ہو جائے گا، ادغام کامل ہے اسی لیے یہ ہاں جی ادغام جو ہے نا کامل ادغام ادغام ہے، اسی لیے نہ بھی وہ بیچ میں نون دیں تو کوئی بات نہیں ہے جی کیونکہ کامل ادغام ہے۔ عربی ہاں جی لعلکم، عربی اللہ اگر ہمیں رولز پتا ہوں جی تو پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں جی اس طرح ہے نا، کیونکہ اگر شد ہو تو آٹومیٹکلی ہم اس کو ملا لیتے ہیں، جی لیکن اگر شد نہیں لکھی ہوئی جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ادغام ہے، جی کیونکہ جو ادغام ہوتا ہے نا واو اور یا کا وہ ناقص ہوتا ہے، ادغام ناقص ہوتا ہے، تو یہ ادغام جو ہے یہ کامل ہے، کامل ہاں جی کامل ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی ادغام کامل ہے۔ عربی لعلکم عربی تعقلون، لعلکم تعقلون، اب اس کو عربین لعلکم کتنا مشکل ہو جائے گا، ہاں جی مشکل ہو جائے گا نا، عربین لعلکم ہے نا، ہاں جی تو وہ ین کو کیونکہ یا جو ہے اس کے اوپر نبر ہوتی ہے اس کو خاص کر کہہ کے آگے گزرنا پڑے گا، جی نا؟ ٹھیک ہے آگے، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں بھیجا تاکہ تم انا بے شک انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے ہم قرآنً عربین، بے شک عربی ہم نے قرآن، قرآن کو عربی میں بھیجا، ایسے نہیں ایک عربی قرآن، ایک عربی قرآن، اچھا تاکہ تم کیسے ایک کیوں ین ہے نا، تنوین آ گئی نا اوپر، جی تاکہ تم سمجھو تاکہ تم سمجھو جا عقل حاصل کرو، عقل حاصل کر ہوں گے جس طرح بھی لیں آپ تو جی انشاءاللہ تعالی لا ٹھیک ہے۔ جس آیت کی سمجھ نہ لگے وہ اسی وقت پوچھ لیا کریں تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس کو اسی وقت مکمل کر لیں، ٹھیک ہے، جی جس بہن کو نہ یہ سمجھ والی لگے کون کسی آیت سی نام جاننا یہ عربی کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عربیہ ادھر گناہ عربی لعلکم جل ہاں جل عربی لعلکم، اب آپ کو ٹھیک ہے تشدید شد نہیں نظر آ رہی اس ہاں وجہ جی سے آپ کنفیوز ہیں نا، ہاں لیکن ڈالے یہ عربی کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے تجوید کا، ٹھیک ہے، ادغام کامل ہے جہاں پر جس کی وجہ سے یہ ادغام ہم کر رہے ہیں، اگر نہ بھی کیا جائے تو یہ لہنے جلی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ لہنے جلی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، غلط نہیں اچھا ہوگا جہاں پہ، لیکن یہ خوبصورتی قرآن کی چلی جاتی ہے، تلاوت کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، بس جی تلاوت کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے انشاءاللہ، جی کیونکہ اسی وقت پوچھ لیا کریں تو مجھے آسانی ہو جاتی ہے بتانے میں، ورنہ ہاں پھر پیچھے جانا پڑتا ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو ہاں کیا وہ ہے ہم 22 جو آیت ہے نا اس کا بھی کر دیں دوبارہ ذرا وہ 22 بھی تفصیل کا سا ہے نا، تو اس کا دونوں کا مطلب کا مجھے ذرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ دیکھیں پہلے تو اس کا کرتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم
یعنی کہ اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے تاکہ تم ہم، اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، یعنی تمہاری ہی زبان میں تاکہ ہم نے بھیجا تم ہے۔ تو جیسے بے شک اگر ہم نے تم نازل کیا ہم نے اس کو ایک قرآن عربی، یعنی ایک قرآن عربی۔ اب ایک کا ترجمہ کون کر رہا ہے؟ جہاں پہ ایک کا ترجمہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ تنوین جو آئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پر قرآن، نہیں قرآنن، ہاں قرآنن آیا ہے قرآن، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک قرآن عربین، عربی، ہاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو، جا عقل سے کام لو، ٹھیک ہے۔ تو جی تو اس لیے انشاءاللہ تو کون سا آپ اور نہیں سمجھ آیا تو آپ کو 22 والی آیت میں کہہ رہی تھی۔ 22 والی آئے تھے انشاءاللہ، اس کو آپ ہی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ من الرحمن الشیطان، من شیطانی، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا بی فاقصص آیاتنا، آیاتنا کیونکہ بے کہیں گے تو دیکھو ہماری بھی، اگر ہاں ہم نے پڑھنے کے بعد بھی ہم نے وہ ہاں بھی نہیں پڑھا ہاں تو جی، پھر ہاں، پتہ نہیں نہ چلتا، بی آیاتنا فاقصص القصص لعلکم تتفکرون، ہم، تو کیا ہے جی پھر یہ یہ مثال ہے ان کی جنہوں اس اس قوم کی قوم جنہوں نے کی، کذبوا جٹلایا ہم، ہماری آیات کو، ہم، فاقصص تو بس بیان بیان کریں، کرو، یہ دیکھو قصص جو بیان کریں، ہوتا ہے نا، ہم، قصص، القصص حکایات کو، جا کہانی کو، قصہ ہم کہتے ہیں، قصہ کیا یہی ہوتا ہے نا، ہاں کوئی کہانی، ہاں 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 جی، بس قصص بیان آپ کرو، بیان کریں، ہاں جی ٹھیک ہے، ہم، القصص کے قصہ، حکایات جا قصہ، قصے قصہ قصے لعلکم تاکہ وہ وہ، تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں، ہم، ان کا ہے نا زیادہ لوگ کے لیے نا یتفکر وہ غور و فکر کرے تاکہ ہم، تو وہ غور و یہ دیکھیں جب فکر آپ نے خود کی ہے تو آپ کو خود سمجھ آ گئی، ہاں جی یہ تو آ ہے گئی ہے بات، نا۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کریں گے نا تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، ہاں جی یہ تو ہے، ہم، آگے میں پڑھوں 25 نہیں آگے آگے وہی بہن پارٹی آپ کی باری آتی ہے پھر، ٹھیک ہے، کہنے، وہ جو پڑھ رہے تھے وہی پڑھ لیں، اگر انہوں ہاں نے نہیں پڑھنا تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں سسٹر، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہتی وہ پڑھ لیں، مجھے کوئی نہیں ہے، میں سن رہی ہوں۔ نہیں نہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھ رہے تھے، جی، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ لا نہیں تم جانتے کچھ بھی، اور بنایا اس نے تمہارے لیے آنکھ، کان، دل، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم، یہ آنکھ، کان اور دل جی کیا استعمال ہے ان کا؟ سسٹر، آنکھ بھی ضروری ہے، کان بھی ضروری ہے، دل تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ تینوں یہ اعلیٰ ہیرے ہے نا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جاڑ دیے ہر اس لیے تو انسان میں، نام لیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ تینوں اور بھی کام کے ہیں، جی وہ بتائیں مجھے، وہ ویسے تو ٹھیک ہے، جی کیا ہے ان کے ذریعے یہ ہدایت آتی ہے، جی، آنکھوں، کانوں اور دل آنکھوں کا سے کام دیکھتے ہے، ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، سسٹر سنیں گے کوئی اچھی بات، دیکھیں گے کوئی اچھی چیز، پھر اس کو ہاں ہاں جی ایسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہاں تعالیٰ جی نے ان کا خاص ذکر ایسے نہیں کیا، جی تینوں سے سوال ہوگا، ہاں جی بالکل، ہاں؟ سسٹر سوال تو ہاتھوں سے بھی ہوگا، پیروں سے بھی ہوگا، ہاں، ہر چیز سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے،
नहीं तुम जानते थे कुछ भी और उसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तो इसका पूरा जो क्योंकि ये ना आयत का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि ये आम तौर पर आयत के आखिरी हिस्से पता क्यों है? क्योंकि लअल्लहुम जअलकुम जो है ये बाद में आता है जी जी आयत के आखिर में, ताकि समझ हासिल करें, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम शुक्र करो, ताकि तुम रुजू करो, ताकि तुम तजक्कर करो, तफक्कर करो, जो भी है। ठीक है, जी ये बाद में आते हैं, आयत के आखिर में आएंगे, जिस वजह से आयत के आखिरी हिस्से लिए गए हैं। ठीक है, पूरी आयत, कई बड़ी आयत पूरी नहीं ली गई। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, क्योंकि आयत पूरी के इस तरह थी कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदता लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला उसने निकाला तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से, नहीं तुम जानते थे कुछ भी, और जनी माओं के पेटों से जब निकाले गए थे तो कुछ भी नहीं जानते थे तुम। सही सिस्टर। अब समझ आएगी आपको पूरी, क्योंकि पीछे से जो नहीं तुम जानते थे ना। और उसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक शय पर कई दफा आयत पूरी ना हो तो समझ कम आती है, क्योंकि नहीं से शुरू हो रही है आयत, नफी से, तो पता होना चाहिए कि पीछे क्या था, है ना, फिर समझ आएगी। ठीक है, आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकाऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और खैर के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ या कामयाब हो जाओ। फलाह पा जाओ। हाँ जी सिस्टर, आपकी आवाज चलेगी। लगता है हाँ जी बाजी बोल नहीं रहना। हाँ जी हाँ जी चल हाँ गया। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कोई वो मैं बात बोल नहीं, कोई बात नहीं सिस्टर। मैं कि वो बार बार कट रहा है, बार बार मुझे शेयर भी करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो शुक्र मेरी आप आवाज भी बंद कर देता है जब मैं जी दोबारा हाँ जी, पहले अब आपकी आवाज बंद होती है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, आवाज बंद कर देता है, हाँ पता जी, नहीं ऐसे क्यों हो आ रहा गया है। आ गया बाजी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितना आ गया उसके लिए अल्लाह का शुक्र है ना। जी। आप इसको आप पूरा करें जल्दी से प्लीज। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और खैर के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये सारे फलाह के काम है ना। जी हम्म, ये देखो फलाह का काम, खैर के काम जो है खैर के खास कर, है काम। ना। हाँ जी हाँ तो जी अब अपनी इबादत के साथ साथ खैर के काम जो हैं फिर वो भी करेंगे तो फिर ही फलाह का जी कोई उम्मीद हो सकती है ना। जी अगर इंसान हर वक्त बैठा रहे अपनी इबादत के लिए ही, जी अपने आप में मगन रहे, हर वक्त इबादत करता रहे, घर वाले भूखे मर रहे हैं, जो भी हो रहा है तकलीफ में है, बीमार हैं, चारों तरफ माशरे में इतना कुछ हो रहा है, कोई बादर नहीं, तो क्या है जब वो कामयाबी है उसकी। नहीं। हम्म कामयाबी नहीं है, क्योंकि वो हकूक मार रहा है लोगों के।
تو کامیابی کیسے ہوئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری کامیابی کا راز بتا دیا. جی کامیاب کیسے ہونا ہے؟ آپ نے عبادات بھی کرنی، رکوع و سجود بھی نہیں چھوڑنے، عبادت کرنی ہے جو بھی ہے اس میں آپ نے رب کی جنیم اور بھلائی کے کام کرنے بھلائی کے ہیں کام تاکہ بھی تم ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کون بہن پڑھے گی جو پڑھنا چاہتی ہے جلدی سے آگے آ جائے؟ ہاں جی میں کیسرا پڑھوں؟ ٹھیک ہے آپ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ کیا ان آپ نے پڑھا ہے ابھی ابھی؟ یہ دوسرا کلمہ ہے. اچھا دوسرا کلمہ ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں آپ کہ یہ دوسرا کلمہ ہے. جن نکاح کا خطبہ ہے. یہ خطبے میں یہ کوئی بھی ہو، نکاح کا ہی نہیں ہے اکیلا. اچھا خطبے میں بھی خطبہ پڑھا جب جاتا جمعے کا بھی جمعے خطبہ کا بھی ہو خطبہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں جی جمعے کا بھی. جمعے کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں جمعے جی یعنی خطبہ یہ ہے، خطبہ ہے. اچھا خطبہ ہے. ہاں اچھا خطبہ ہے. میں نے سوچا تھا کہ جمعے اب کا نکاح عید کا بھی ہو نکاح سکتا ہے، نکاح کا بھی اور عید جمعے کا کا بھی بھی ہو ہو سکتا سکتا ہے، خطبہ جمعے ہے. کا بھی اچھا ہو سکتا ہے. ہے. یہ ان خطبہ الحمد پڑھا ہے اب یہ انہوں نے، ہے نا، اچھا کیونکہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں تو اس کو یاد بھی رکھیں کیا تو یہ مطلب ہے اس پورا کا. ٹھیک ان ہے. الحمد للہ سے ادھر سے شروع ہوا ہے. نحمد و نستعین ان الحمد، ہاں جی، ان ہاں الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آگے جو ہے یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ نکاح کے خطبے میں خاص طور پر آخری جو ہے یہ پڑھی جاتی ہیں. تو یہ پورا خطبہ کا پورے کا پورا خطبہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح میں خطبہ نکاح ہی ہو، اور بھی خطبہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بس. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ہے تو اس کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے. ہاں؟ جی اپنے نکاحوں میں تو ہم نے نہیں جانا نا. وہ اب تو ہوتے ہیں حالوں میں. ویسے ان الحمد للہ بے نہیں، شک حالوں میں تو ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں نکاح ہوتا. کے لیے امام کو ہی لاتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی مگر وہ سمجھ وہ تو ہے پتہ کہ ہی آپ نہیں کو ہوتا تھا سسٹر کیا ہے کیا نہیں. بول تو رہے ہیں وہ تو سمجھنا یہ چاہیے. خطبہ نکاح ہے، اور اوپر والا جو ہے کوئی بھی خطبہ ہو سکتا ہے. جمعے کا خطبہ ہو سکتا ہے، عیدین کا خطبہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کریں پلیز. ہاں ان الحمد للہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. نحمدہ ہم حمد بیان کرتے ہیں اس کی، ہم حمد بیان کرتے ہیں اس کی. ونستعین اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرک اور اسی سے ونستغفرہ ہاں اسی سے بخشش مانگتے ہیں.
वनऊज़ु बिल्लाहि, और पनाह मांगते हैं हम पनाह में आते हैं अल्लाह की, मिन शरूरिहिम, शरारत से, अनफुसिना, अपनी जानों की, अपने नफ्सों की नफ्सों की, शरारतों से। ये अपनी शुरूर नफ्सों की है, शरारत। शरर नहीं है, ठीक है। ये अच्छा, शुरूर जो है शर की जमा है, तो अच्छा, शुरूरी यानी शरारतें जितनी हमारे नफ्सों के अंदर हैं, उनसे हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। अनफुसिना, अपनी जानों की, मिन सय्याती, और बुराई, अमालिना, बुरे अमाल, क्योंकि ये भी अपने जमा बुरे है ना, अमाल, आत। हाँ, अपने बुरे माल से, अमालिना, अपने बुरे माल से, सही, और अच्छा, हम मतलब वो शुरू में हमने वो कह दिया ना कि इसी चीज से, तो उसमें आया मन जिसे यह दी हदायत दे अल्लाह, यहदिहिल्लाहु, दिहिल्लाहु, वो हदायत, यह जिसे हदायत दे अल्लाह, ठीक है। अल्लाह, यहदिहिल्लाहु, और हदायत दे अल्लाह, फला मुदिल्ला, और बस ना गुमराह करे, लाहू, उसको, पास नहीं गुमराह करने करने वाला, वाला, लाहू उसको, हाँ, नहीं गुमराह करने वाला, लाहू, यानी कोई उसको, उसको गुमराह नहीं करने वाला। नहीं, अच्छा, अल्लाह को कोई गुमराह नहीं करने वाला, जो जैसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं करने अच्छा, वाला। उसे, हाँ, जिसे अल्लाह हदायत दे, तो उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं, लाहू, उसको, है वमन, ना। और मन युदिल्ला, और मैं जो यु दिल गुमराह, दिल दिल, और जो गुमराह हो, फला, और जो गुमराह हो जाए, फला, तो नहीं, वमन युदिल फला हादिया लह, और हाँ, जिसे और नहीं, गुमराह करे वो, अरे, वो युदिल, फला, वो गुमराह हाँ, करे, फला तो नहीं, हम्म, हादियुन लाहू, हदायत देने वाला उसको कोई, हादिया लाहू, हादी जा लाहू, हम्म, हादी जा लाहू, जा लाहू, पास नहीं कोई हदायत देने वाला उसके उससे। उसके हदायत देने वाला, व हाँ। अशहदु अन ला इलाहा, और शहादत, अल्लाह इलाहा नहीं कहना, जहाँ पे इदगाम कामिल है, लाम और रा के ऊपर इदगाम कामिल होता है। जहाँ पे नून भी आपको नजर आ गया, उधर था ना, नून गायब था, जहाँ पे नून भी नजर आ गया है, लेकिन आपने क्या कहना है, अशहदु अल्ला इलाहा। अच्छा, अशहदु अन ला अल इलाहा, अल अन नहीं, नून अल्लाह, गायब है, नून गायब डिलीटेड करना, है। अच्छा, इतनी पता ही नहीं, हम तो अन कहते, अन ला इलाहा अल्लाह इल्लल्लाह, इलाहा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अशहदु अन ला अभी इलाहा भी आप इल्लल्लाह, नहीं कह रहे हैं। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वाशहादो नहीं है, व अशहदु, क्योंकि मैंने जहाँ पे कोई अजान देता है वो भी वाशहादो, दो, हर में दो, हाँ, दो कहना है, अच्छा, वाशहादो, मतलब शहादु, कि एक गलती, है, पब्लिक में आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ी सी तजवीज तो ठीक करें अपनी, पब्लिक में आप अजान दे रहे हैं। ना माफ कर दे, व अशहदु अल्लाह, वाशहादु अल्ला इलाहा अल्लाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं शहादत देता हूँ कि नहीं है कोई मबूद सिवाय अल्लाह के, वादा वो अकेला है, ला नहीं शरीका, शरीक कोई उस नहीं शरीक उसका, कोई शरीक उसका, नहीं शरीक, कोई उसका, या तेरा, नहीं तेरा कोई शरीक नहीं, नहीं तेरा केस क्या आ गया, हु नहीं, है, का के लिए मैं कहनी है, आप मतलब ठीक कर शरीक रहे का हैं। काम, हाँ, नहीं है कोई शरीक उसका, वाहदाहु, वाहदाहु वो अकेला या वो वाहिद, अकेला ला है, शरीका लहू नहीं शरीक कोई उसका। उसका, व अशहद, और मैं गवाही देता हूँ, अन, अभी भी आप दो क्यों कहते हैं, व अशहदु, व अपने अशहदु, होंठ गोल करें प्लीज। अच्छा, व अशहदु, हम्म, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन
یہ محمد अन्ना अन्ना अन्ना, अच्छा इधर अन्ना ही पढ़ना, अन्ना मोहम्मदन कि बेशक मोहम्मद अब्दुहु बंदी है उसके, व रसूलहु और रसूल है उसके। या सल्लल्लाहु अलैहि अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इत्तकू डरो अल्लाह, अल्लाह से हक्का तो कहते ही जैसा कि हक है उसका डरने का, उसे डरने का, वला तामुतुन्ना और ना उससे डरने का, उससे डरने का, ना उससे डरने का, वाला और ना तामुतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर आन तुम के हो तुम मुस्लिमून मुसलमान। या और अय्युहन्नास हरगिज तुम ना मरना मगर मरना मुसलमान, मगर तुम के इल्ला हो मगर व अंतुम और तुम हो मुसलमान। तुम मुसलमान, हाँ मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना अन्नासा अन्नासु, ए लोगो इत्तकू डरो, रब्बकुम अपने रब से, अल्लाजी वो जिसने खलाकाकुम पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन एक जान से, वाहिदातिन मिन नफ्सिन वाहिदातिन एक ही जान से, व खलाका और पैदा किया, मिनहा इससे, ज़ौजहा जोड़ा इसका, बस्सा और फैलाया, आप मिन ज़ौजहा क्यों कहा है? आदम अच्छा अलैहिस्सलाम के लिए हा का इस्तेमाल क्यों किया है अल्लाह ताला नहीं ने? ज़ौजा, अच्छा हाँ लंबा नहीं आलिफ है ना, हाँ के आगे नहीं बात सुने मेरी, क्योंकि ज़ौजा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु तक़ू, ए लोगो डरो अल्लाह से, ए, डरो रब्बुकुमुल्लज़ी, वो अपने रब से जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक ही जान, एक नफ्स से। तो ये व खलक़ मिनहा और पैदा किया उससे, ज़ौजहा उसका जोड़ा, अच्छा उसको, क्योंकि हाँ नफ्स जो है अरबी में क्या है? मुअन्नस है, अच्छा इसीलिए वाहिद नहीं आया, वाहिदतिन आया है, हाँ जी, क्योंकि तनवीन भी मुअन्नस की, ये ता मरबूता मुअन्नस की अलामत होती है। हा भी मुअन्नस की अलामत है, ता मरबूता भी मुअन्नस की अलामत है। और खलका हमने पढ़ रखा है कि उसने पैदा किया, हाँ पैदा किया, मीन हाँ उनसे ज़ौजहा उस हाँ जोड़ा, उसका जोड़ा उससे। अब उससे, उससे क्यों अल्लाह अच्छा ताला ने मीन हाँ फरमाया उससे, वाहिद मुअन्नस का सीगा क्यों लाए? क्योंकि हाँ जो अब साबी को पैदा किया ना, वाहिद एक नफ्स, लेकिन इतनी सारी रूहें जो पैदा हुई, क्योंकि नफ्स जो है नफ्सिन, जहाँ पे तो वाहिद नफ्स ही है ना? हाँ जी, तो जता करना इस्लाम का जिक्र, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए भी अल्लाज़ी आया है, ठीक है? वाहिद आया है, क्योंकि अल्लाह वाहिद है। हाँ जी, अब जहाँ पे वाहिद नफ्स की बात हो रही है तो वह नफ्स वाहिद है, और उसका मिनहा, ठीक है, हा हाँ व ज़ौजहा, वो उसका जो हा उसका जो मुअन्नस की आ रही है, ठीक है? आगे उसका जोड़ा, बस्सा और फैलाया, मिन हुमा इन दोनों से, रिजालन बहुत से रिजालन रिजालन, लुन नहीं है। रिजालन कसीरा, बहुत से मर्द व निसाअन और औरतें, वत्तकू और डरो अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाजी जिसने तस आदुना सवाल करना है, बेही साथ जे इसके, नहीं, गलत है, नहीं दोबारा इसकी करें समझ इसका नहीं तर्जुमा। हाँ सवाल जिसने सवाल करना नहीं है, गौर से हाँ, देखिए, सवाल वत्तकुल्लाहल्लज़ी, किस सवालों में सवाल किया जाएगा, नहीं, वत्तकुल्लाहा डरो अल्लाह से, अल्लाजी वो जो तसालूना तुम सवाल करते हो, हाँ, बिही उससे साथ उसके, अच्छा यानी जिसके नाम के साथ तुम सवाल करते हो आपस में। वल वत्तकुल्लाह, अरहाम, वल अरहाम क्या है? और और हाँ कता मुझे रहमी से, हाँ अरहाम रहम के रिश्तों से डरो, हाँ यानी रहम रहम के के रिश्ते जो रिश्तों बहन को भाई के, काटने से डरो। अल्लाह अच्छा ताला का वाल क्या हुक्म हो रहा हाँ है? रहम के रिश्तों को काट, रहम क्या किसको कहते हैं? रहम ये कहते हैं ना बच्चेदानी को, और ये बहन माँ भाइयों का की रिश्ता, वूम को रहम कहते हैं। तो जितने हाँ उससे बच्चे पैदा होते हैं, उन रिश्तों को काटने से बचो। बच्चों उन हाँ इस तरह करूँ ना,
اور ڈرو اللہ سے جس نے تسالو جو سوال کرے گا تجھ سے نہیں ابھی آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اور ڈرو اللہ سے وہ جس سے جس کے ساتھ یعنی کہ انڈائریکٹ لیں تو جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو. تو کیا کہتے ہیں کسی نے نا اللہ کے نام پر دے دو. ہاں یاد اور ہے؟ ڈرو اللہ سے جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو. ہاں کیونکہ بھی ہی ہے نا. ہاں ساتھ اس کے نام کے ساتھ ہاں سوال کرتے ہو. اور قطار نام کا آپ کو ڈائریکٹلی جہاں پہ مطلب نہیں مل رہا, نام کا لفظ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ہی سے آ رہی جس سمجھ. کے ساتھ تم سوال کرتے ہو. ہاں جس کے ساتھ تم سوال کرتے اور ڈرو اللہ سے کے ساتھ تم سوال کرتے ہو. والارحام اور قطع رحمی سے, مطلب ڈرو تو پہلے آ گئے نا, اور پھر الرحام کا ہے کہ قطع رحمی سے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ان کیونکہ وَاتَّقُوا جو ہے نا وہ یہی ڈر ارحام کے ساتھ ڈرو بھی آ رہا ہے نا. وہ اس کے ساتھ بھی وہی آ رہا ہے. ان بے شک اللہ کون ہے علیکم تم پر رقیبہ نگران. کون آپ نے کہا کائنات باریک ہے, کائنات یہ بڑی ہو رہی ہے باریک ہے نا, کا باریک ہے, ہاں کائنات یہ پتہ ہے جیسے مسکراتے ہیں آپ نا اس طرح کا منہ کر کے کیا کہنا ہے. مگر زبان کو وہ تعلق کے سختی سے لگانا ہے نا کاف پہ, اس کاف. اچھا میں کرتی ہوں ادا. ٹھیک ہے, کانا اب ٹھیک ہے. کانا 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 نون علیکم کو چھوٹا رقیبا. رکھے, نون کو چھوٹا اچھا رکھے. نون کو بڑا کر دیتے. ان اللہ وہی نہ ایک لفظ صحیح کرتی دوسرے کی غلطی ہو جاتی. ان اللہ میں بے شک اللہ کانا علیکم رقیبا ہے تم پر بے شک اللہ ہے تم پر نگران. نگران یا نگران یا رقیب اسی کو کہتے ہیں نگران. ہاں نگرانی کرنے نگرانی والا. کر. ہاں جی تو کانا کا ویسے مطلب ہوتا ہے تھا, لیکن ہاں یہاں پہ ہے آیا ہے آیا کیونکہ تسالونا نے بتا دیا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہے کے معنی میں آیا ہے. تو انا نے آ کر اللہ کو زبر دے دی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے پڑھا تھا نا انا اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زبر دے دیتا ہے. اچھا انا کی وجہ سے ہاں بے شک تو یہ انا کا اسم کہلاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ختم ہو گیا ہے میرا خیال ہے. جی میرا خیال ختم ہو گیا, جو آخری سلائیڈ تھی. اچھا یہ جو پہلی کلاس میں چیک کرتی رہی ہوں کہ آپ کی کلاس مگر میں نے یہ اٹینڈ نہیں کی اس سبق کی پہلی کلاس. پچھلے ہفتے نہیں آ پائے ہاں تھے, پچھلے ہفتے میں نہیں وہی مطلب نا میں نے ویسے چیک جمعرات تو کو. کرتی رہی تھی. اچھا جمعرات کی نہیں پتہ نہیں, میں لگاتی تو ہوں, پتہ نہیں کیا ہوا پھر اس دن ٹھیک ہے, پتہ نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ میں بھیجتی ہوں, کوشش کرتی ہوں بھیجنے کی شکریہ. سارے کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سسٹر یہ جو آپ نے ایک لنک بھیجا تھا فیضان القرآن, یہ آپ کا ہی ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے؟ کوئی اور کر رہے ہیں. کسی اور کا ہے. اچھا یہ جو کسی اور کا. آپ پھر یہ تو نہیں جوائن کرنے کی ضرورت ہے سسٹر؟ یہ ہے اگر آپ لوگوں نے عربی کا کرنا ہے, گرامر کا کورس کرنا ہے, تو ان کے لیے بھیجا کہ جو کوئی داخلہ لینا چاہتی ہے اس میں لے سکتے. اچھا جی اچھا, اگر کسی نے کرنا ہو کورس تو وہ کر ٹھیک ہے, میں اگر نے کسی کہا نے میک شور کر لوں. عربی گرامر کا کورس کرنا ہو تو وہ کر ہاں سکتی ہے پھر. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے اس لیے سسٹر. کیونکہ آپشن موجود ہے نا سبھی کے ہاں پاس. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی ریڈی ہے اس کو کرنے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سسٹر. انشاءاللہ تعالی. اللہ ہاں جی میں سبحانہ نے تعالی ایک ہم اور سب بات کرنی تھی. جو آپ ٹیسٹ کی بات کر رہی تھی, وہ جو تفسیر قرآن جو ہم کر رہے ہیں جی, اس کا ٹیسٹ ہے, تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے آپ ہی نے تو ابھی جوائن کیا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہاں, نہیں ہوگا. ٹھیک تو ہے, وہ کیا میں سے کیا اس کا طریقہ ٹیسٹ کا کیا کرتی جب ہیں؟ آئے گا میں تو آپ دیکھ لیں.
मैं चलें लिख ठीक के है, चलें। भेज दूँगी, आप देख लें हाँ, कैसा चलो होता मैं है। देख लूँगी। तो वो बहनें फिर क्या करती हैं कि उसको आप खुद लिख लेती हैं और उसके जवाबात लिख लेती हैं, ऐसे ही पेपर पर, और फिर वो और मुझे फिर फ़ोटो भेज दो। खींच के वापस भेज देती हैं। चलें ठीक है, हाँ, चलें कि समझ आ यही गई। आसान तरीका है कि वो फिर फ़ोटो खींचती हैं और मुझे फिर भेज देती हैं, हाँ जो जी, होती है वो उसका। और जो सिस्टर आप कह रही थी कि फेल मज़ारे और ये मजहूल के जो ढूँढने हैं लफ़्ज़, वो किस सूरत की कह रही थी? वो भी मुझे नहीं अल कंफर्म ना। अहज़ाब। सूरत सूरत अल अल अहज़ाब। सूरत अहज़ाब का अल हाँ जी, अहज़ाब में। हाँ जी, ठीक है, मैंने लिख लिया। किसी और में भी जैसे ढूँढ सकते हैं, नो हाँ जी, प्रॉब्लम। वो कैसा बहन, जैसे हम वो भेजते हैं ना होमवर्क करके, आप पिक्चर लेके हाँ लेकर जी, वो भेजते मुझे हैं। हाँ जी, ये भी ऐसे ही वो टेस्ट लफ्ज़। टेस्ट भी ऐसे ही होता है ना, वो जब बाजी हाँ, भेजेंगे तो आप देख लें, हम जब भेजेंगे तो हाँ हमारी जी, बाजी, ठीक है। लेकिन हम बाजी को ये भेजते हैं ना, पूरे ग्रुप में नहीं ठीक है। भेजते फिर ना। ठीक है, जहाँ पे हम इसका ख़त्म करते ये हैं, अगर आपने किसी को काम कर समझ ना लिया आई हो, सूरत अल अहज़ाब का मैं आपका? इसको ना बंद कर लूँ पहले, फिर बात करें चलें इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग। सुब्हानक रिकॉर्डिंग बंद अल्लाहुम्मा व करने दीजिए, बिहम्दिका सॉरी। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैर दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए आने के लिए।